नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चोणवीਆਂ खबरां ते। सरकार ने कहा है कि देश में आउंदियां विधान सभा चोणां दौरान विदेशों में रहिंदे वोटरां लई डाक राहीं वोट करन दी सहूलत देना संभव नहीं है। चोण कमिशन वालों पश्चिम बंगाल में लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील। मुख चोण कमिश्नर ने कहा कि हिंसा और अशांति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने अगले महीने अपनी सेवा मुक्ति तो पहला उत्तराधिकारी वजों सब तो सीनियर जज जस्टिस N.V. रमना के नाम की सिफारिश की। राष्ट्रीय सेहत देखभाल और संबंधित पेशा कमिशन बिल 2021 लोक सभा में पेश। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को आगामी त्योहारों दौरान स्थानक पद्धर ते पाबंदियां लगाउण ते विचार करने की सलाह दी। दिल्ली प्रशासन ने कोरोना के वधदे मामलों के मद्देनज़र होली, शबे बरात और नरातियां समेत होर त्योहारों को जनतक थावां ते मनाउण ते रोक लगाई। विश्व टीबी दिवस मौके मोगा विच टीबी हारेगा देश जितेगा दे सिरलेख हेठ जन अंदोलन तहत 100 पिंडां में जागरूकता मीटिंगां करवाईयां गईयां। ਅਤੇ कौमी त्यौहार होला महला का पहला पड़ाव अज कीरतपुर साहिब विखे गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब विखे आरंभ होया। ते हुण खबरां दा विस्तार। सरकार ने कहा है कि देश में आउंदियां विधान सभा चोणां दौरान विदेशों में रहिंदे वोटरां लई डाक राहीं वोट करन दी सहूलत देना संभव नहीं है। अज लोक सभा में एक लिखती जवाब दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह मामला अजे विदेश मंत्रालय के विचार अधीन है और विदेशों में रहिंदे वोटरां लई पोस्टल बैलट की सहूलत मुहैया करवाउण लई लॉजिस्टिक चुनौतियां नूं अजे हल किया जाना है। बाहर वसदे वोटरां लई इलैक्ट्रॉनिक ढंग नाल संचालित डाक वोट प्रणाली ते प्रस्ताव चोण कमिशन के विचार अधीन है। चोण कमिशन ने पश्चिम बंगाल में लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। सिलीगुड़ी में अज पत्रकार सम्मेलन दौरान मुख चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि सियासी हिंसा रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में हिंसा और शांति भंग करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि सूबे में वड्डी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकली और पाबंदीशुदा चीज़ां बरामद की गई ने। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज़ाद, निरपक्ष और शांतिपूर्ण चोणां लई सारे प्रबंध किए गए हैं। मुख चोण कमिश्नर ने कहा कि 209 जनरल ऑबजरवरां तो इलावा 53 पुलिस ऑबजरवर भी सूबे में तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सारे जिलों के चोण अधिकारियों को कहा गया है कि वह कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाउण। जिक्रयोग है कि भारतीय चोण कमिशन की पूरी टीम 2 दिनों दौरे ते कल सिलीगुड़ी पुजी। टीम ने सूबे के मुख सकत्तर अलापन बंदोपाध्याय ते सूबे के पुलिस महानिदेशक नीरज नयन पांडे नाल अज सवेरे चोणां दीआं तैयारियां की समीक्षा की। कल चोण कमिश्नर वालों वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं जिला चोण अधिकारियों, सीनियर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों नाल विचार वटांदरा किया गया सी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने अगले महीने अपनी सेवा मुक्ति तो पहला उत्तराधिकारी वजों सब तो सीनियर जज जस्टिस N.V. रमना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस रमना को 48वें चीफ जस्टिस वजों नियुक्त करने की सिफारिश करदे जस्टिस S.A. बोबड़े वालों कानून मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई है। जस्टिस N.V. रमना 24 अप्रैल को अगले चीफ जस्टिस वजों अहुदा संभालणगे ते 26 अगस्त 2022 को सेवा मुक्त होणगे। राष्ट्रीय सेहत देखभाल और संबंधित पेशा कमिशन बिल 2021 ਨੂੰ ਅੱਜ लोक सभा में पेश किया गया। इस बिल में सेहत देखभाल और संबंधित पेशेवरों की सिक्ख्या ते पेशे ਨੂੰ नियमित करने ते स्टैंडर्डाइज्ड करने का प्रस्ताव है। इस बिल में सेहत देखभाल और संबंधित पेशिਆਂ ਲਈ राष्ट्रीय कमिशन के गठन का प्रस्ताव है। बिल में यह भी प्रबंध किया गया है कि सूबा रजिस्टर ਜਾਂ कौमी रजिस्टर में नामजद व्यक्तियों को छड्ड के कोई भी सेहत देखभाल और संबंधित पेशा नहीं कर सकेगा। सदन में यह बिल पेश करदियां सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बिल के पास होने नाल सेहत देखभाल ते इस नाल जुड़े खेत्रों में पेशेवरों लिए रोजगार के मौके वधणगे। उन्होंने कहा कि इस खेत्र में पेशेवरों की काफ़ी मंग है ते बिल पास होने नाल लोकां नूं किफायती सेहत संभाल सेवावां उपलब्ध कराउण लई लोड़ींदा प्रोत्साहन मिलेगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ, ਬਿਹੂ, ਈਸਟਰ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਕੋਵਿਡ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਲੀ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ RT-PC ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,68,000 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 3% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਝਿਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵਾਂਗ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 771 ਵੇਰੀਐਂਟ पाए गए ने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है एंड आई लाइक टू एम्फसाइज few key areas in all the 3 domains of discussion today. Firstly, वैक्सीन के उपलक्ष्य में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कि वैक्सीन की एलिजिबिलिटी का दायरा बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाया जा रहा है और ये अब इस तरह से संभव हो सका है कि हमारे वैक्सीन की उपलब्धता एश्योर्ड है, बहुत अच्छी है और आगे बढ़ रही है। दूसरा, हमने देखा है कि हमारे सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे हैं, SOPs परफॉर्म करते हैं, हमारा IT प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट द वैक्सीनेशन साइट लेवल has now become seamless and very robust. और जैसे जैसे ही हम स्टेज वाइज आगे बढ़े हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट टीम्स और सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में अब हम तेज गति ला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ TB ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ TB ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ TB ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ TB ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ TB ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ TB ਹਾਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ TB ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ TB ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਬੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਬੀ ਇਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ CHOs ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੀਬੀ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਟਿਕਿੰਗ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਚਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਮਨੂ ਪਾਖੜ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸਰਨੋਬਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।